ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, ভয়াবহ দুর্ঘটনা আহমেদাবাদে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়ল বিমান। বিস্ফোরণ, একজন যাত্রী, পাইলট, ক্রিউ মেম্বার বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না কেউ। এছাড়াও ভেঙে পড়েছে বসতি এলাকায়, জনবসতি এলাকায়, নির্মীয়মান বহুতলে ভেঙে ধাক্কা মেরে বসতি এলাকায়, যার ফলে হতাহতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই ডিজিসিএ থেকে বলা হয়েছে যে 1:39 যাত্রা শুরু করে এই বিমান লন্ডনের গেটউইক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে, কিন্তু না, ওড়ার পরপরেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ল। টেক অফের পরপরেই আরও একবার জানাই, মেডে হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বিপদ সংকেত। পাইলট যখন ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তখন এই জরুরি পরিস্থিতিতে মেডে ডাকেন এটিসির কাছে। আর সেই মেডে বার্তা গিয়েছিল পাইলটদের পক্ষ থেকে যখন বিমানটি গুরুতর বিপদে, যেমন ইঞ্জিন বিকল হওয়া, আগুন বা কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা হাইজ্যাক, সেই সমস্ত বিষয়ে যখন পাইলট দেখেন ভয়াবহ বিপদে তখন মেডে ডাকেন। আর এই মেডে অর্থ হলো বিমানটি একটি গুরুতর জরুরি অবস্থার মধ্যে রয়েছে। মেডে বলার পর পাইলটকে তার বিমানের অবস্থান, সমস্যা, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাতে হয় যাতে দ্রুত সাহায্য পাঠানো যায়। কিন্তু সময়ই তো পাননি পাইলট সেই উত্তর পাওয়ার, কারণ বা উত্তর দেওয়ার। ব্ল্যাক বক্স খুললেই বোঝা যাবে কি ছিল সেখানে, কি তথ্য আছে ওখানে। যেহেতু টেক অফের পরপরই একেবারে ভয়াবহভাবে ভেঙে পড়ল বিমানটি। এখনো পর্যন্ত বহু মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা। 242 জন অনবোর্ড পাইলট এবং ক্রিউ মেম্বার সহ। আপনাদের বলছিলাম যে 2010-এ 158 জনের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তারপরে এত ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেনি। আবার আমার সঙ্গে রয়েছেন মৌলিক ধমেচা। मौलिक जी, क्या खबर है अभी तक? बिल्कुल, जिस प्रकार बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है कि 1:38 को एयर इंडिया की अहमदाबाद से निकल के फ्लाइट जो है वो लंदन तक जाने वाली थी, और लंदन जाते ही पूरा घोड़ा कैंप जो इलाके है वहां जाके सीधा तो वृक्ष से टकराई, और उसके बाद जो है वो इमारत से टकराने के लिए ब्लास्ट हुआ था। और ब्लास्ट होते ही सवार जो पैसेंजर थे वो सारे के सारे अभी फिलहाल डेथ माने जा रहे हैं, पर किस लोगों ने इस प्रकार स्पष्टीकरण जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इसमें सारे सवार जो थे वो मर गए हैं, ऐसी जानकारी अभी फिलहाल जो है वो ऑफिशियल नहीं मिल पा रही है। पर जिस प्रकार मौलिक जी, जो जिसमें मेघानी नगर में जो जिधर ये क्रैश हुआ कैंप इलाका है वहां का ये हादसा हुआ है। अहमदाबाद से एयरपोर्ट से लगभग 1-8 किलोमीटर दूर जो है वो इलाका माना जा रहा है। और फिलहाल अभी जो भी डेथ हुए हैं उनको नजदीकी सिविल अस्पताल है उन पे भर्ती कराया गया है। कई लोगों का जो डेड बॉडी है वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। और ग्रीन कॉरिडोर जो है वो ग्रीन कॉरिडोर बना के लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ सारे जो लोग हादसे में गए हुए हैं उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग है उसमें क्रैश हुआ है ये विमान, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में कई लोगों थे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होने का बेसिक इंफॉर्मेशन है, और वहां तक इसमें कोई इजाग्रस्त जो है मारा गया है ऐसी इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिल पा रही है। जो पैसेंजर प्लेन में सवार थे उन लोगों का ये हादसे में डेथ हुआ है, और आने वाले समय में ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल पा रही है। परंतु ये जानने मिलेगा कि कितने लोग थे और किस प्रकार ये हादसे में उनके जान जोखिम में आई थी, सही में क्या कारण था। एयरपोर्ट से ये फ्लाइट जब निकली थी तब उसका जो जहाज परीक्षण था वो हुआ था कि किस प्रकार जो टकराया है, तो ये बेसिक जो खामी थी वो प्लेन में थी कि कहीं पायलट जो है वो पायलट की गलती से ये हादसा हुआ है। अच्छा मौलिक जी, आपके साथ कोई आई विटनेस का बात हुई? बिल्कुल, अभी फिलहाल एक
जो आई विटनेस है, जो फैमिली की ओर से है, वो जानने मिला है कि अहमदाबाद के मोडासा इलाके जो है वहां से निकल के जो एक लड़की थी जिसके 2 महीने पहले विवाह हुआ था, उनका पति जो है वो फिलहाल स्टूडेंट वीजा पे लंदन में ऑलरेडी है और उनकी वाइफ जो थी वो 1:38 में फ्लाइट में पहुंचकर लंदन जाने वाली थी, पर वो फिलहाल ये दुर्घटना में मारी गई है। उनका नाम जो है वो जयश्री बहन पटेल माना जा रहा है। उनकी डेड बॉडी अभी फिलहाल उनके फैमिली को नहीं मिल पा रही है। हादसे की इतनी बड़ी घटना हुई है, पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम जो है, आर्मी की टीम है, वो सारी जुटी हुई है। तो ये थोड़ा बहुत होता रहता है क्योंकि सारे लोगों के नाम जो है वो अभी टीम जो है वो इकट्ठे कर रही है, कितने पैसेंजर है उनकी डिटेल जो है वो एयर इंडिया से पूरी मंगवाई जा रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया। এখনো পর্যন্ত যা জানা গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী তিনি ছিলেন এই বিমানে। এই মুহূর্তে যে তালিকা নিউজ 18 বাংলায় আমরা দেখাতে পারছি তাতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলে বিমানবন্দরে এই বিমানে বিজয় রূপানী ছিলেন। দেখছেন সেই নাম, গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী ছিলেন। এই বিমান দুর্ঘটনায় বিজয় রূপানী ক্ষতির আশঙ্কা। বিজয় রূপানী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুজরাটের, তিনি ছিলেন এই বিমানে 242 জন ক্রু মেম্বার, পাইলট এবং যাত্রীর মধ্যে বিমানে ছিলেন বিজয় রূপানী। এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর, গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী এই বিমানেই ছিলেন। ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় তাঁরও মৃত্যুর আশঙ্কা। ভেঙে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। আর এই বিমান থেকে যে তালিকা, বিমানে যারা যারা যাত্রী ছিলেন তাদের যে তালিকা এই মুহূর্তে আমরা দেখাচ্ছি, সেই তালিকার মধ্যে নাম রয়েছে বিজয় রূপানীর। বিজয় রূপানী হচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুজরাটের। বিজয় রূপানীর নাম এই মুহূর্তে আমরা দেখাচ্ছি। বিজয় রূপানী ছাই হয়ে যাওয়া বিমানে বিজয় রূপানী ছিলেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এখনো পর্যন্ত যা খবর, এই ড্রিমলাইনার, এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনার বিমানে গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী ছিলেন এই বিমানে। ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। নিউজ 18 বাংলায় এই মুহূর্তে যারা চোখ রেখেছেন তাদের জানাই, এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট A1171 আহমেদাবাদ থেকে 1:39 পড়ে এখনো পর্যন্ত যা খবর, লোকাল টাইম 1:38 625 ফিট ওপরে, তারপরেই ধ্বংস হয়ে গেল এয়ার ইন্ডিয়ার এই বিমান। বিস্ফোরণ হলো, পুড়ে ছাই হয়ে গেল বিমান। আর সেই পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া বিমানে ছিলেন, যাত্রী তালিকায় দেখা যাচ্ছে, গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কথা বলেছেন অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর সঙ্গে এবং সবটা জানার চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর কাছ থেকে। এখনো যা উঠে আসছে তাতে তদন্ত তো হবেই, কিন্তু মে ডে, আরও একবার বলি, মে ডে বার্তা পাঠানো হয়েছিল পাইলটদের তরফে। এই মে ডে কি? মে ডে হচ্ছে যখন তারা একটি জরুরি পরিস্থিতি বা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, সেখানে দ্রুত সহায়তার প্রয়োজন হয়। আর এই হাল হলো, এই বিমানে ছিলেন বিজয় রূপানী, গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। প্যাসেঞ্জার লিস্টে আমরা দেখাচ্ছি সেই বিজয় রূপানীর নাম। বিজয় রূপানী গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্যাসেঞ্জার লিস্টে তার নাম রয়েছে। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া বিমানে 2016 থেকে 2021 পর্যন্ত 2 দফায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিজয় রূপানী। 2016 থেকে 2021 পর্যন্ত গুজরাটের 16তম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এই বিজয় রূপানী। এই বিজয় রূপানী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও এই বিমানে ছিলেন এমনটাই জানা যাচ্ছে, কারণ প্যাসেঞ্জার লিস্টেই তার নাম রয়েছে।